जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद विच विराजमान साध संगत जी, सब तो पहला सतगुरां जी की बख्शी फतेह की सांझ पाइए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां जी ने कृपा की है आप संगतां दे चरनां की हाजरी भरन दी। जदों पिछली बार मैं आया सी ना, सतगुरु जी ने कृपा की सी, उस समय भी मैं बेनती की सी। हुण फिर उही बेनती दोहरा रहा, जिथे तक आवाज़ जाती है पिंड दे विच संगतां दे चरनां विच बहुत ही प्यार सत्कार नाल बेनती है कि भाई जेड़े गुरसिख गुरमुख प्यारे सतगुरु जी की कृपा बख्शी सदका समा कढ़ के इहो जे प्रोग्राम उलीकदे ने ना, उन्हां दी बहुत मेहनत लगती है। ते जेड़ा कोई प्रचारक भी आउंदा है ना साडे वर्गा, वो एक आस हुंदी है कि संगत उत्थे पहुंची होवेगी। ये नहीं कि सानू सुन लई स्पैशल है। जे असी चाहुंदे आ ना कि साडी पीढ़ी इस पासे नूं लगे, जे असी गुरु नूं हाज़र नाज़र गुरु जाणदे हां, तां फिर सानू बार बार ये कहण की जरूरत ना पवे। भाई साहब नाल मेरी कल गल हो रही सी कि भाई गुरप्रीत सिंह जी होना नाल कि किन्ने क वजे का समा है। वो कहते सी कि भाई साहब कहते गर्मियां के दिन ने गर्मी बढ़ जाती है, आप कोशिश करनी है कि जिन्ना जल्दी हो सके आपां उन्नी जल्दी समाप्ति वाल नूं जाना है। ते आस सी कि संगत सवेरे समय नाल काफ़ी जुड़ जाएगी। चलो काम कार होंदे आ, वो भी करने जरूरी है, पर भाई वो सारा कुछ तां ही सोहंदा तां ही चंगा लगदा जिस गुरु ने सानू ये सब कुछ बख्शिया है, जे उन्हां दे चरनां विच असीं हाज़र होवांगे। सो प्यार सत्कार सहित बेनती है, जिथे तक भी आवाज़ जाती है नगर दे विच, आओ गुरु साहब के चरनां दे विच हाज़री भरो और गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। जे असी कहिए प्रचारक आउंदे ने आके आपकी सेवा निभा के चले जाते आ, पर संगत ते कोई असर नहीं, तो उस चीज़ का कोई बहुता फायदा नहीं होता। क्यों? इसका मतलब यही है कि सानू पता ही नहीं है बार बार प्रचारकों के समझाने भी कि सानू ये जीवन मिलिया क्यों है, इसका मनोरथ की है। मन विच कई बार आउंदा कि जदों भी किते हाज़री भरीए कि ये गल्लां ये विचार दोहराउण की जरूरत ना पवे, पर वो दोहराने पैंदे ने। क्यों? क्योंकि भाई समा भी कलयुग दा है, बहुत भारू है, असी भुल जाते हैं। पर संगत जी ये कोई भुलण वाली गल है? जिस गुरु ने सानू ये जीवन बख्शिया 84 लाख जूनां दे विचों यह जिहड़ा दुर्लभ मनुखा जन्म है, ये सानू बख्शिया सतगुरां ने। बार बार आपां सुणदे हाँ, विचारदे हाँ, फिर असी कह दिंदे हाँ कि आह कारज नहीं होंदे, अज समा बहुत माड़ा है, इन्ना इदा कुछ हो ही जाता, गुरु घरां दे विच भी सेवा नहीं चंगी तरह निभा रहे कोई। वो भाई किवें होऊगा सारा कुछ? पहला असी आपदे अंदर झाती मार के देखीए, असी किन्ना क
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਦਸਵੀਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੇਵਾ ਦਲ 239 ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕਾ, ਬਹੁਤ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਛਕਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਕੁ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਲੇਖ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੇਖ 2-3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੇਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜੂ, ਮੈਂ ਜਾਏ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।
ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸਦੀ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਥ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰ ਤੇਰ ਵਰਗੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ, ਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਟ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ 4 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਲਈਏ, ਬੰਨ ਲਈਏ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ 2 ਧਾਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਚਲੋ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4-500 ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁਦਾਇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਥ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੁਕ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਣਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਿਣਗ ਬਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ 100 ਸਰੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋ, 50 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50-100 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਵੀ 10 ਸਰੀਰ ਆ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਦੇ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ?
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਛੱਡੋ। ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਲਾਮੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਚਿਣਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਬੈਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਲਾ ਲਓ, ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਨ 'ਚੋਂ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਸੁਣੀ ਚੱਲੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚਾਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸੱਥਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਸਰੀਰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤਜਰਬਾ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿੰਦੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਓ,
500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸ ਗਏ, ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਕਿ 7 ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਹੋਈ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ 2 ਘੜੀ। ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਿਆਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ 2 ਘੜੀ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਆਏ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਰਸ ਦੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ। ਸਾਹ ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਊਚ ਨੀਚ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 100 ਕਾਰਜ ਆਪਦੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਸਾਂਭੀਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਆ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਭੁਗਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ? ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੂ, ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੂ, ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਆ, ਅਧਿਆਤਮ ਵੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲੀਏ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਢੁੱਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਈ? ਬੱਚਿਓ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੁਛ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਓ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਬੈਠਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ। ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮ ਸਾਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ
ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਕਾਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਪਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਥ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਥ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਸੂਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਨਾ, ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹੋਣ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਜ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਡਰਾਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਲਾਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਏਰੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, 1947 ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਤਾ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝਣ ਲਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ, ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦ ਹੀ
जिन्हां ने तो गल्लां गलत फैलाउणियां, नैगेटिविटी फैलाउणी, वो तो है ही है। असी भी 2 घड़ी बह के सोचते नहीं भी ये क्यों होया, ये गल्लां क्यों हो रही ने, असी भी उवें ही चल पैंदे आ। वो तो उन्हां नाल बैठा सी, उन्हां नाल गल्लां करदा सी। भाई वो भी इंसान आ, तुसीं भी इंसान हो। जे तुसीं जीवन च अगे वधना तो तुहानूं उहदे नाल बह के विचार तो करनी पैनी है ना। हो सकता वो बंदा मुड़े आवे, हो सकता तुहाडा मन कुछ होर तरह का हो जाए, कल नूं उस चीज़ 'चों कोई हल निकलदा। पर साडे अंदर वो नैगेटिविटी ने अजिहा घर बना लिया कि जे असीं किसी नूं निंदना ना, इंसान की फितरत है कि नैगेटिव वाले पासे नूं असीं, ना वाले पासे नूं असीं छेती बधना। जे असीं निंदना ना तो असीं निंदण ही लग जाना। उदाहरण दे देना मैं, मीरी पीरी दे जेड़ा दिन निकल के गया ना गुरु साहब का, उहदे ते जथेदार अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी का बयान आया। उन्होंने सारी कौम नूं अपील की कि वधिया तो वधिया लाइसेंसी हथियार रखो। हुण की अपने पिंड दे विच किसी कोले हथियार है नहीं? लाइसेंसी हथियार हैगे आ ना, काहदे लई असीं लैंदे आ, काहदे लई रखदे आ? आपदे लई रखदे आ ना। कल नूं कोई समा इहो जिहा आउंदा कि सानूं हथियार की लोड़ पै सकदी है। स्वै रखिया असीं इह तां देखदे नहीं कि साडे पंजाब दा मुख मंत्री सेंट्रल दे गौरमेंट कोले जाके उन्हां तो मंग कर रहा कि बटालीयन होर भेज दो, कि फौज होर भेज दो। आने वाले दिनों च पंजाब च खतरा लग रहा। कदे किसी ने इस गल ते गौर किया कि भाई काहदा खतरा? जिहड़ा सवाल करन वाला वो तो असीं करना नहीं, पर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ विरोधी ने उन्हां दा कारज ये है, उन्होंने साडे विच गल्लां ही वो फैलाउणियां ने कि असीं आपस दे विच भिड़ीए, जिस चीज़ का उन्हां नूं 100% लाभ हो रहा। हो सकदा भाई वो सियासी बयान होवे, गुरु साहब हाज़र नाज़र ने इस टाइम, गुरु साहब की हजूरी च गल कह रहे हैं। हो सकदा वो सियासी बयान होवे, पर तुसीं गुरु की कला देखो। ਉਹਨੂੰ जे असी गुरु नाल जुड़े होवांगे ना तां साडी बुद्धि उस लैवल तक जाके ये चीज़ सोचूगी कि गुरु ने कला वरताई ना। जे वो सियासी भी होगा, वो सियासी बयान भी आ तां गया ना। असी ये तां देखो साडी भलाई लई आ जां काहदे लई आ कि भारत दे विच जां पंजाब दे विच लाइसेंसी हथियार है नहीं पहलां किसी कोल। ते जथेदार साहब ने की बयान देता, लाइसेंसी हथियार रखो, वधिया तो वधिया हथियार रखो। ये स्वै रखे वाली की माड़ी गल है? ते साडे नाल तां पहलां होईयां ने ना, जां तां होवे साडे नाल होईयां नहीं। आपदे आपदे दिल नूं पुछ के दस्सिओ किसी नूं ये पहलां पता, ते जे पता तां कदों पता लग्गिआ? सारे संसार दे विच किहड़ी कौम की विधवा कलोनी बनी हुई है? विधवा तो समझते हो ना, घर वाला जदों चढ़ाई कर जाता तो औरत विधवा हो जाती है। साडी कौम की विधवा कलोनी दिल्ली दे विच बनी हुई है संग जी। सारे संसार दे विच किते है विडो कलोनी? साडी कौम की विधवा कलोनी बनी हुई है। ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਘਰ ਬਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, YouTube ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 20-50 ਘਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਘਰਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗੇ ਹਥਿਆਰ। ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ 100-200 ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਕੱਢੇ ਹਥਿਆਰ, ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ 1-2, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਵੀ ਖਬਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ।
पर वो कलोनी मतलब मेरा समझाउण दा भी वो शरीर वो कलोनी दे विच जिहड़े घर सी वो जिहड़े परिवार सी वो बचे तां उन्हां कोले स्वै रखिया लई हथियार सी, बाकी कोई नहीं बचिया। आपां सारे चंगी तरह जाणदे आ साडे इतिहास की वापरिया साडे नाल। ते हुण वो एक कौम दा जथेदार आ, एक तख्त दा जथेदार आ, वो तुहानूं दस रिहा कि भाई सानूं आउण वाला जिहड़ा समां वो थोड़ा जिहा लग रिहा कि कोई अणहोणी घटना ना वापर जे, इसलिए तुसीं चुस्त दुरुस्त हो के रहना, पूरी निगाह थोड़ी दुनियावी तौर पर दिमाग थोड़े खुले रहने चाहिए, इसलिए उन्होंने बयान दिता। पर निंदन वाले निंदी जा रहे हैं। एक कल दी होर चली आ, अमेरिका दे विच किसी ने नौजवान ने गोलियां चलातियां, गोरे ने स्कूल ते कई बच्चे उत्थे मारे गए, अध्यापक भी शायद एक मारिया गया। मतलब कि वो खबर नूं जथेदार साहब के बयान दे नाल मिला के पेश कर रहा, देखो जिन्हां ने हथियार रखे हुए आ उत्थे आ कुछ हो जाता। अमेरिका दे विच तां लाइसेंसी हथियार ही नहीं, अमेरिका दे विच तां जे तुसीं अमेरिका दे पक्के वसनीक हो तुसीं वैसे ही हथियार लै सकदे हो, उत्थे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ अपने का कोई ना कोई रिश्तेदार रहिंदा होऊगा, पता कर लिओ, पुछ लिओ। वो एक सिर फिरिया इंसान तां किते भी हो सकदा ना धरती ते। तुसीं वो उदाहरण तुसीं सोच ही नहीं रहे है कि साडी किड्डी विलक्षण कौम है, साडी कौम का जथेदार आ, उहदा बयान आ रहा, सानूं उहदे चों कोई पड़चोल ही कर लीए 2 दिन 4 दिन, फिर देखिए किदां दा बयान देना असीं। पर नहीं, मुख मंत्री जिहड़ा बटालीयन मंगा रहा वो उत्थे नहीं कोई बयान आ रहा कि वो भाई क्यों बटालीयन मंगा रहा, काहदा खतरा। जून के महीने की है, जून च घल्लू घारा होया सी, साडे दा पता ही नहीं किन्ने परिवार शहीद करते सी। साडे नाल जो कुछ वापरिया जून दे विच संतां दी शहीदी दा दिहाड़ा मनाउणा हुंदा तां अकाल तख्त ते सारियां जथेबंदियां इकट्ठियां हो जांदियां, ते वो कदे ਜਿਹੜੀ बिल्डिंग आ अकाल तख्त के आस पास का जोड़ा कदे उतों तो नहीं बाहर साड़ी लड़ाई आई ना। जे साड़ियाँ धिरां की कोई आपस दे विच बहस भी होंदी है राजनीतिक धिरां की, वो कदे कोई ये तो नहीं है बाहर सड़कों पर आके वो कदे लड़े ने, कोई ना वखरेवे होंदे आ कि असीं आपदे नूं भंडी जाना। इसलिए संगत जी सानू सारा कुछ समझ के चलण की जरूरत है। 10वें पातशाह दे जिहड़े 52 वचन ने ना, उहदे विच इह भी है कि मेरे सिख नूं सारे संसार की राजनीति का पता होना चाहिए कि सारे संसार दे विच की हो रहा। ये सोचते सी 10वें पिता कि मेरे बच्चे कल नूं कह जे होण, मेरा खालसा कह जा होवे। सानू घट्टो घट आपदी स्टेट का तो पता होवे ना, पर नहीं, एक घाटा संगत जी बहुत बड़ा घाटा। घाटा क्यों आ? क्योंकि असी गुरु की मत लै नहीं रहे। बाणी दे विच कल्ला यही नहीं है कि तुसी बैठना नाम जपी जाना, वो तो है ही सब तो उत्तम कर्म कि तुहानू शरीर मिलिया तुसी होर काम छड्डो, सब तो उत्तम कारज आ नाम जपना। नाम जपो, जीवन सफला करो, पर उहदे नाल नाल तुहानू बाणी दे विच सारियां उदाहरणां सतगुरु बख्श के गए ने कि तुसी जीवन जिउणा किवें है। 239 साल सतगुरु जी गुरु नानक पातशाह तो 10वें पातशाह तक 239 साल लगभग शरीरक जामे दे विच सतगुरु संसार दे विच रहे ने। उस तो बाद साडे कोल जिथे असी जिन्हां दी हजूरी विच पावन पित्र चरण कमलों की हजूरी विच बैठे हाँ, जुगो जुग टल सतगुरु साहिब आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। हुण वो शरीरक रूप दे विच उन्हां नूं 239 साल क्यों लग गए? क्योंकि वो जिहड़ा कारज सी वो कल्ले एक शरीर की उम्र दे विच होण वाला नहीं सी। कई शरीर इत्थों तक भी प्रचारक अजकल आ गए ने मेरे वर्गे नवे नवे, वो यही दसी जाते हैं कि जै जे आपां वां शरीर वाले उवें ही 10 पातशाहियां सी।
ਗਰਕ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਡਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਲਾਧਾਰ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਪ ਕਲਾਧਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਜਗ ਮੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗਏ 239 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਜਾਇਆ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਚਿਣਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੀ ਚਿਣਗ ਬਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਆ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ, ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ, ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ 10-10 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਆਪਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਗਰ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਲੂ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਨਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਓਨਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਕਾਰਜ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 100% ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੌਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ।
इतिहास की जानकारी जरूरी है, नाम जपना सब तो जरूरी है। सब तो पहला स्टैप आ, पहला कदम आ नाम जपना। इधर नूं चलो तो सही ना, जे नाम जपन लगांगे तुसीं ये सोच लो भी ये मेरा शरीर नहीं, गुरु साहब आ, और जो है भी सच है, तो गुरु ही जप रहा, वो इस शरीर तो जपा रहा। आपां नाम जपना ना, आपां वाहिगुरु जपना तो इन्हां कन्नां नाल उही सुनना। संगत जी यकीन करियो, थोनू आप इंसान की तो उस लैवल तक सोच नहीं है, वो बाणी ने ना, वो शब्द ने जो आपदा कारज करना, वो कारज किवें किवें होई जांदा, वो जदों तुहानूं आनंद आउण लग गया ना, फिर तुहानूं थोड़ा थोड़ा उहदा एहसास होण लगना। पर हुण असीं पदार्थवादी संसार दे विच उलझे होए हाँ, थोड़ा समा तो लगता ना, वो सतगुरु की मर्जी आ, वो सतगुरु की किरपा किसी दे एक दिन च हो जाए, एक सकेंट च हो जाए, या किसी नूं महीना या किसी नूं साल भी लग जाए। पर जे असीं समर्पित हो गए, गुरु साहब नूं अपना आप समर्पित करता, फिर तो कोई सवाल रहा ही नहीं है उत्थे। फिर तो जिथों आपां शुरू कीता सी, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, फिर वो दुख दुख लगता ही नहीं, तो ना ही खुशी दे विच सुख दे विच असीं बाहला महसूस होना कि पता नहीं किड्डी वड्डी खुशी। वो सब लैवल बैलेंस है, जिवें मीरी ते पीरी का बैलेंस है। नाम भी जपना, पर तुहानूं सरीरक बल भी चाहिए तो बुद्धि का बल भी चाहिए, पता होवे संसार दे विच की हो रहा ते असीं किवें विचरना, वो बैलेंस रखना जरूरी है। तो जो सिख आ, सिख का तो कारज ही है, सिख नूं तां सब कुछ पता होना चाहिए। असीं कह दिंदे आ संगत जी कि सिंह बनना औखा, सिख तो कल्ला नाम पिछे साडे फलाना सिंह, असीं सिख नहीं हो जाते। सिख बनना औखा, बहुत औखा, किते नाम पिछे सिंह जां कौर लगे ना जाणिओ कि असीं गुरु के दसे हुए पूरे सिख बन गए, नहीं। पर असीं उस दसे हुए रास्ते ते चलीए तो असीं आ पीढ़ियां साडियां बैठियां ने, इन्हां नूं बचाईए। मैं भी विद्यार्थी हाँ संगत जी, पर यह है कि जो ज्ञानी जी की किरपा सदका, सतगुरु की अपार बख्शी सदका, जो सतगुरु जी कुछ समझाते ने जां जिन्नी क बुद्धि के तल तो समझण दा ते गुरुआं दे दसे हुए रास्ते ते चलण दा यतन करीदा, वो विचार आप जी ने साझे कर लए ने जां कर लईदे ने। जदों सतगुरु जी की किरपा बख्शिश हुंदी है तो विचार साझे करदे संगत जी बेअंत प्रकार दीयां गलतियां होंदियां ने। आप संगत जी बख्शणयोग, सतगुरु जी बख्शणहार ने, होइयां बेअंत गलतियां भुलां बख्श लैणियां। तो जे सतगुरु जी ने अगे तो किरपा कीती ते सुआस बख्शे, तो आप संगत के चरणों की हाज़री भरांगे तो सतगुरु जी किरपा करन। जो अगला कारज है वो ज्ञानी जी आप जी नूं दस देणगे। तो हुण आपां समाप्ति वल वधीए। आनंद साहब की बाणी का ज्ञानी जी नहीं करना पाठ जी, ज्ञानी जी आनंद साहब की बाणी का जाप करनगे। तो संगत जी आओ सारे जाने गज वज के फतेह बुलाइए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी